Okay, brothers and sisters, I praise God for all the words that God gave from yesterday morning. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ. God has fed us with His food abundantly these 2 days. ಈ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. I learned so many things ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. and I 100% believe that God spoke to me personally. ನಾನು 100% ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. And I believe He spoke to you also. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಂಬ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. And this is the time that we have heard so much, ಇದು ಒಂದು ಸಮಯ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ. and this is the time of testifying back. ನಾವು ಅದು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. If God has spoken to you, at least so many things He might have spoken, but that one thing that really hit you hard these 2 days, you can come and testify about it. ಈ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು, ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Be quick to come. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನೀವು Don't ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಬೇಕು. waste your time by giving so much gap. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳಿಬೇಡಿ, ಆ And don't- ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. And don't think, let that sister speak first or that brother speak first, then I'll go. ಅದೇ ನಾವು ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದು ಹಿಂದೆ ನೋಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. The theme is not our youth for Jesus. ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯೌವನ, My youth for Jesus. ನನ್ನ ಯೌವನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೇಸು. My God spoke to me. ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, I am going to testify. ನಾನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸ್ತೇನೆ. In Romans 10:10 it says, ರೋಮ 10:10 ಹೇಳ್ತದೆ, whoever believes in their heart, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತದ್ದು, it results in righteousness. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. But when they confess that with their mouth, ಆ ಒಂದು ಹರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ results in salvation, it says. ಅದು ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತ. If you believe, ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರೋ, if you believe ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರೋ that God has spoken to you, ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ come and testify. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು சாட்சி. Please take 1 minute of time. ஆண்டவர் காலையில என்னோட கூட பேசின வார்த்தை லூக்கா 19 அதிகாரம் 46வது வசனம். என்னுடைய வீடு ஜெப வீடா இருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிறேன், நீங்கள் அதை கல்லர் குகையாக்கினீர்கள் என்றனர். ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಲಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಕಲ್ಲರ ಗವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. பிரதர் காலையில பேசுறப்போ ஆண்டவர் என்னோட கூட பேசினார். ಆ ಸಹೋದರರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ஆனா கைன் ஆபேல் பத்தி கூட பேசினார் பிரதர். ಬ್ರದರು ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಏಬೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. கைன் வந்து அவர் காய்கறியில கூட அவரு ஆண்டவருக்கு வந்து கொஞ்சம் தான் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டாரு. ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ஆபேல் வந்து நல்லா கொழுத்த கன்றுக்குட்டியா ஆண்டவருக்கு பார்த்து அது கோணையா இது இல்லாத நல்லதா பார்த்து ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. ಆದ್ರೆ ಏಬೆಲ್ ಬಂದು ಕೊಬ್ಬಿದ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ஆண்டவர் என்னோட கூட பேசுதுன்னா, நான் கூட ஆண்டவருக்கு இந்த வாலிப நாட்கள்ல வந்து கொஞ்சம் ஆண்டவர் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் உலக பிரகாரமா வாழக்கூடாது. ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬಾರದು. நிறைய விஷயம் எப்படின்னா, நான் ஆண்டவருக்கு கொடுக்குற நேரம் டைம் எல்லாமே திருடி என்னுடைய சொந்த ಯೂಸ್ಗಾಗ ನಾನು ಯೂಸ್ பண்றேன். ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯವನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ஆனா உண்மையிலே ஆண்டவர் எனக்காக அவர் மரிச்சாரு. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அவர் போல ஒரு தெய்வம் இந்த உலகத்துல யாருமே இல்ல. ಆತನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. அப்படி இருக்கிறப்போ என்னுடைய அவர் பேசுறப்ப பிரதர் பேசுறப்ப ஆண்டவர் என்ன மனம் திரும்ப உதவி செஞ்சாரு. ಸಹೋದರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. இந்த வாலிப நாட்கள்ல அவருக்காக மட்டும் தான் நான் வாழணும். ಈ ಯವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು. அப்படியே ஆண்டவர் நடத்துறாரு, அதுக்காக நன்றி சார். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರ ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ.
ನಾವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗಲಾತ್ಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ. ಈತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವ ಈಗಿನ ದುಷ್ಟ ಯುಗಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ, ದೇವ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಾನ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಆತ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರ ನಾನು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬರುವಂತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೌವನದ ದಿನಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಈ ಲೋಕದೊಳಗ ಶೋಧನೆ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವ್ರು ಬಿಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಏನೇ ಬರ್ಬೋದು, ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಂದಿರ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಭಾಳ ನನಗೆ ದುಃಖ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅವತ್ತು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಚಿಸ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ I praise God for this day. ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. This theme, my youth for Jesus. ಈ ಥೀಮ್ ನನ್ನ ಯೌವನವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ. It's really mean to me to live for Christ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. And I learned so many things in this 2 days conference. ಈ 2 ದಿನದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. To repent for my sins. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾನಸಾಂತರ To ಪಡುವಂಥದ್ದು, live by faith. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು, And to grow in the Lord more. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. And whatever I'm facing in my life, like it Ah. may be my sins, like so many challenges. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು. It may be my stubborn. ನನ್ನ ಸ್ಟಬರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಠಮಾರಿತನ ಇರ್ಬೋದು, Anger, ಕೋಪ, bitterness, ಕಹಿತನ, and lust of eyes. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ. So all this, it makes me to grow even more stronger. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೇನೆ. And I praise God there is no mobile for me. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ These ಮಾಡ್ತೇನೆ. 2 days, my mind is fresh now. ಈ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೂತನವಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. Otherwise, only 2 days fresh. ಒಂದು After that, 2 ದಿನ ಆದ ನಂತರ scrolling. ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. May God bless. ದೇವ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ದೇವರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ನಂಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ತುಂಬ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಎವ್ರಿಡೇ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಿಜ ನಾನು ಕಲಿತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅನಿಸ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಾವು ತುಂಬ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ 7 ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆಮೇನ್. ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆತನ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವವಿರುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ನಾನು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಜೀವವಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯಿತು. ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. I'm so thankful for the Lord ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. and so grateful for all the people who have made this youth camp a success. ಈ ಎರಡು ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದೇವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. And one thing that spoke to me was when John Polana said that, what are you sacrificing for the food this world is offering you? ಈ ಲೋಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಜಾನ್ ಪೋಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಿತ್ತು. The first thing is the Lord given gifts. The Lord has given me some gifts so that I'm sacrificing that just to enjoy some momentary pleasures. ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಶಾಪಾಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And the body which I have, it is like to glorify the Lord by giving it as a living sacrifice to Him. ದೇವ್ರು ನನಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. But again, giving it off to the lusts of the body. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಈ ಲೋಕದ ಆಶಾಪಾಶಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And then other thing is, what are you killing to satisfy the hunger of this world? ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ? Not working out my salvation and killing my salvation and using the Lord's blood as tap water. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀರಿನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I thank the Lord and I'm so grateful to the church. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. I confess my hope that this title of this youth camp will be true in my life. ಈ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನ ಟೈಟಲ್ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬ್ತೇನೆ. Youth camp, I believe that God pre-planned this youth camp long ago just for my sake. ದೇವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೇನೆ ಈ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ. I heard so many truths in this last 2 days. It was like having biryani 3 times a day for 2 days. Some of the things. ಓಕೆ, ದೇವ್ರು 2 ದಿನದ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ 3 ಸಲ ತಿಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ. I was encouraged to be an athlete, to be hardworking as a farmer and to be a soldier. 3 ವಿಷಯ, ಒಂದು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯನ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೈನಿಕನ ಹಾಗೆ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. It filled me with so much of zeal to live for the Lord every day of my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಭರಿತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಿದೆ. But what God most spoke to me was that picture which is there in the banner of a person at the feet of Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಿತ್ತು. ಶಿಲುಬೆಯ ಮುಂದೆ ಆತನು ಕೂತಿರುವಂತದ್ದು. God spoke to me that to live this glorious life, I need to be poor in spirit and to depend on Him every day. ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ And only by His strength can I live this glorious life. ಆತನ ಬಲದಿಂದ ಈ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Please pray for me. Thank you. ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯಿತು. ಈ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಂಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಜೋಸಫ್, ಡೇವಿಡ್, ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರು ನಮಗಿರೋ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಬಂದರೂ ಏನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಂದರೂ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಸೋಲ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಒಂದು ಸೋಲ್ಜರ್ ಈಸ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ, ನನ್ನ ದೇವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಇದಿರಬೇಕು,
ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾನು ದೇವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೀಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್, ದ ರೂಲ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನನ್ನ ರೂಲ್ಸ್, ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ 2 ಡೇಸ್ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2x ಫಾಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. Thank God for this day. ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. The one thing which God spoke to me really is ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. about Jacob and Esau. ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಈಸಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. How Esau for a single meal gave up his birthright. ಏಸಾವನು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ I ನೋಡಿ. remember once brother Zach was saying it was not even a non-veg. ಜಾಕ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು. It wasn't a biryani, it was dal rice. ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗಿತ್ತು. And for that he gave up his birthright. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ನ. For something which is so small. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅದು. In the same way in my life for something which is very small I give up my birthright. ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. Having a complaint, having a bad wrong attitude, having a bad opinion, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, having a bad thought, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, to please my flesh, small things I used to give up my birthright. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾರಿಬಿಡಬಹುದು. Though I heard about this story many times, though I read it many times, it was so fresh to me. ಅನೇಕ ಸಲ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯ. And the other thing which you see a woman killing their own son and having it. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ತಾಯಿ ಬಂದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ. They would have waited for 2 more days, they would have the food. 2 ದಿನ ಅವರು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. They lost the patience and they had their kids. ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ರು. In the same way I lost so many times patience. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು I wait for some time, I have patience for some time, but later on I lose it. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು I may not complain, but I have worry of it. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. But God spoke to me to be patient till the end time because God will work in my life. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ರಿ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. There is something coming for me. ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I thank the Lord for this youth camp. ಈ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. And I also thank all the brothers and sisters who have toiled for this youth camp. ಈ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಾಗಿ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. When I saw the theme there, when I say my youth for Jesus, the question was, ನನ್ನ ಯೌವನವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, was it like Cain that I want to offer or like David? ನಾನು ಕಾಯಿನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲ ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ ಇದೆನಾ ನನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ? Like David in 2 Samuel 24:24. ಎರಡನೇ ಸಮುವೇಲನು 24:24 ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. I will not offer to the Lord that cost me nothing. ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮವಾದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕುವುದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. And reading John chapter 2 verse 17. ಯೋಹಾನ 2:17 ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. In a new way, as it says, zeal for me will consume him. As brother shared this morning in the quiet time. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ. Brother read it as zeal for me will consume him. ನಿನ್ನ ಆಲಯ ಅಭಿಮಾನವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ದಹಿಸುತ್ತದೆ. And just like the temple, it is me who is the temple. ಆಲಯವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆಲಯವು. So just like brother was telling, just like the Lord changed the money changes. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತರನ್ನು them away from his presence. ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. In the same way, with the same zeal, ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ he is going to chase
all the unchristlike nature in me. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. And like we just heard, ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ I'd like to confess my hope ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. that my Lord will enable me with the Holy Spirit's power ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. and refine my youth like pure gold, ನನ್ನ ಯೌವನವು ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ so that ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. I will be able to offer the very best to my master ನನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ for ಮಾಡ್ತಾರೆ, his glory. ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. Amen. ಆಮೆನ್. கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். தேவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ಮಾಡ್ತೇನೆ. என் வாலிபமே இயேசுக்காக அப்படின்னு அந்த டைட்டில் பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமாச்சு. ನನ್ನ ಯೌವನವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಂಬ ಪದವು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. நான் பரீட்சை பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவரே என்னோட வாழ்க்கை அப்படியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைச்சுக்கிட்டேன். ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ஆனா உண்மையே இந்த எனக்கு கடவுள் இந்த வாலிப நாட்கள் கொடுத்துருக்கிறாருல, நான் இயேசு சுவாமிக்காக கரெக்டா வாழாம என்னோட சுய இச்சத்துக்காக தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಯೌವನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನನಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ஆனா இன்னைக்கு கேட்டது வசனத்து போல நான் பிரதர் கிட்ட ஃபெலோஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதும் கூட ஒரு வசனம் எனக்கு ஒரு வசனம் காட்டினாரு. ಕೆಲವು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. அது ரோமா 12 2வது வசனம். ರೋಮ 12 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ஸோ அங்க வந்து உங்களோட ಶರೀರ வந்து தேவனுக்கு ஒரு மெச்சிக்கும்படியுமா முழுசா அர்ப்பணிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஸோ இன்னைக்கு இந்த காயன் பத்தி ஏபல் பத்தி கூட கேட்டோம். அந்த ஏபல் வந்து முழுமையா அந்த ஆடு எடுத்துட்டு போய் அவருக்கு தேவனுக்கு பலி கொடுத்தாரு. ಏಬೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏಬೆಲ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ஆனா இன்னைக்கு தேவன் எனக்கு ஜீவன் கொடுத்திருக்கிறாரு. ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் நான் எந்திரிச்சு தேவனுக்கு முன்பாக என்னை முதலாவது நான் அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் தீர்மானம் எடுத்திருக்கேன். ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. எனக்காக ಪ್ರೇಯರ್ பண்ணுங்க. ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆಮೆನ್. ದೇವ್ರ ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗಲಿ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 days ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈಸ್ ಮೈ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಯೂತ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಕೊಡ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ತುಂಬ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯಿತು. ಬ್ರದರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ದು ನಾನು ತುಂಬ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಹೌ ದ ಬರ್ಡನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್, ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಥರ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮೈ ಯೂತ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜೀಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಯಿತು. Once again, I thank all the elders and church for arranging the youth camp. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 ದಿನ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿರುವಂಥ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಪಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರು. ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ನನ್ನ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯ ನಾನು ನಷ್ಟಪಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೌಲನು ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಮೋತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೌಲನು ನೀನು ಸೈನ್ಯವಂತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರದರ್. ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೊಂದು ಎಂಕರೇಜ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಅಂತ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಸೈನ್ಯದಂತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸೈನ್ಯರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಂತೆ ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಸೈನ್ಯ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಗುರುವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಆ ಗುರುವನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ
ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳ ಭಾವನೆಗಳಾಗಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ನಾವು ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳಾಗಲಿ, ಆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಲಿ ನಾವು ಎಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಲಕ್ಕಾಗಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ನಡೆಯುವಂಥ ಜೀವಿತ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು 7 ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಕೂಡ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯೌವನ ಜೀವಿತ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಪಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ I thank God for what I heard. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ. And I thank God for this youth camp ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗಾಗಿ. and all the elders and coordinators and all the other brothers and sisters who has been blessing for this youth camp. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ಗಾಗಿ, ಸಂಚಾಲಕರಿಗಾಗಿ. So in the first session, brother was showing one verse in the Psalms 139. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 139ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಸಹೋದರರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So in 139 verse 17, sorry, verse 16. 139ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 16ನೇ ವಚನ. So every day of my life was recorded in your book. You saw me even before I was born. Every moment was laid out before a single day had passed. ನಾನು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಪಿಂಡವಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವು. ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಕಾಲದ ಪ್ರಥಮ ದಿನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. So this is the most famous verse we see in we see promises words in houses like promises frames. ಈ ಒಂದು ವಚನ ಅತಿ ಪರಿಚಿತವಾದಂಥ ವಚನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. But I had forgot this verse at the right, like I forgot this when I need to remember this, but I forgot this. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. So recently, like I got job. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. Sorry, I got job work. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. So before getting job, I used to worry about the job. So nowadays it's a recession period. Like we don't get easily. So we don't get job very easily for freshers. ನಾ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. However, it was a God's plan. So ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. So I got my joining date exactly before the 60th birthday of my dad. ನಾನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ ಬಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ ದಿನಾಂಕವಾಗಿತ್ತು. So I got my joining date. ಓಕೆ, ನಾನು ಸೇರುವಂತ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ it was exactly before the 60th birthday of my dad. ನನ್ನ ತಂದೆಯ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನಕ್ಕೆ 4 days before. 4 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ. So one brother he had come to me and he said like, so it's now your turn. Your dad has completed his work, now it's your turn. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು, ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವರು ನನಗೆ. This was completely the God's plan. So my dad has to step down and I need to step up and take care of my family. ದೇವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ನಿವೃತ್ತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. So I believe that God has more plans, so I don't need to worry about my future as well.
ದೇವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. And the second verse, in the First Corinthians chapter 6 verse 19 was my favorite verse actually. 1 ಕೊರಿಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನ ನನಗೆ ಬಹಳ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆದಂಥ ವಚನವಾಗಿದೆ. So this is actually my favorite verse. And when Brother Suresh was showing this, I have even read the 20th verse. So it says about like, so you must honor God with your body. ಬ್ರದರ್ ಸುರೇಶ್ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So giving God my body, the youth body. ನನ್ನ ಯೌವನದ ದೇಹವನ್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಂತ. So that is how I need to honor my God. ಅದು ಹೇಗೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕನ್ನೋದು ದೇವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ರು. Because this is a time like human has a lot of strength and time, like we youth people have a lot of strength and time. ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಂತರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So this is what encouraged me, and these two verses have encouraged me a lot. ನನಗೆ ಈ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಯಿತು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.